ఒక మంచి పునాదిని వేయడం. So when we think of our lives as young people, యవనస్తులుగా మన జీవితాల గురించి మనం ఆలోచిస్తే the first thing, just like building a house, is checking the foundation. ఇంటిని కట్టినట్లే మనం చూడవలసిన మొదటి విషయం పునాది. If you don't have a good foundation, మీకు ఒక మంచి పునాది లేకపోతే you're going to have problems later on in your life. మీకు తర్వాత మీ జీవితంలో సమస్యలుంటాయి. It's like there's a crack on the 10th floor or something. అంటే 10వ అంతస్తులో ఎక్కడో ఒక పగులు రావచ్చు. Problem is with the foundation. సమస్య పునాదిలో ఉంది. You can go along for a number of years, then have problems. మీరు అనేక సంవత్సరాలు అలా కొనసాగి తర్వాత సమస్యలు ఎదుర్కోవచ్చు. It's because right at the beginning you didn't make sure whether your foundation was right. ఎందుకంటే మొదట్లోనే మీ పునాది సరిగ్గా ఉందో లేదో మీరు చూసుకోలేదు. So Jesus spoke a parable in relation to this in Mark chapter 4. దీనికి సంబంధించి యేసు మార్కు సువార్త 4వ అధ్యాయంలో ఒక ఉపమానం చెప్పాడు. About this parable of the sower and the seed. ఇది విత్తువాని ఉపమానము. And you know the 4 types of ground. మీకు ఈ 4 రకాల నేల తెలుసు. Perhaps we should look at it in Luke chapter 8, the same parable. మనం ఇదే ఉపమానాన్ని లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయంలో చూద్దాము. Sometimes you find little extra in some other place. కొన్నిసార్లు ఇంకొక చోట కొన్ని ఎక్కువ వివరాలు ఉంటాయి. Okay, Luke chapter 8, the story of the sower and the seed in verse 5 onwards. లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయము 5వ వచనం నుండి విత్తువాని ఉపమానం మనం చూస్తాము. There was seed that fell on rocky soil. రాతి నేలను పడిన విత్తనాలు ఉన్నాయి. First of all, the seed fell on this road and the birds of the air ate it up, verse 5. మొట్టమొదటిగా త్రోవ ప్రక్కన పడిన విత్తనాలున్నాయి. ఆకాశ పక్షులు వచ్చి వాటిని మింగివేశాయి. That's the case of a person who listens to God's word and doesn't take it seriously. They completely forget about it. ఇది దేవుని వాక్యం విని దాన్ని తీవ్రంగా తీసుకునే వ్యక్తికి సంబంధించింది. అటువంటి వ్యక్తి దాన్ని పూర్తిగా మర్చిపోతాడు. We can say it's a picture of those who read the Bible and don't meditate on it. దేవుని వాక్యం చదివి దానిని ధ్యానించని వానికి ఇది ప్రతీకగా ఉందని మనం చెప్పొచ్చు. That's category number 1. అది మొదటి తరగతి. If you read the Bible and you don't meditate on what you have read, you're like, నువ్వు బైబిల్ చదివి నువ్వు చదివిన దాన్ని ధ్యానించకపోతే నువ్వు ఎలా ఉన్నావంటే, the seed came into your heart and before the day is over it's all gone. The birds have eaten it away. విత్తనం నీ హృదయంలోకి వచ్చింది గాని ఆ రోజు అవ్వకముందే అది పోయింది. ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దాన్ని తినివేశాయి. And that is the condition of lots and lots of young people. అది అనేకులైన యవనస్తుల పరిస్థితి. They may go through the ritual of reading and satisfy their conscience that they have read the word. వారు ఒక ఆచారంగా బైబిల్ చదివి తమ మనస్సాక్షిని నెమ్మళపరుచుకోవచ్చు. But it accomplishes nothing. కానీ అది ఏమీ సాధించదు. Because it's only on the surface and it's lying there. The birds come and take it away. ఎందుకంటే భూమి పైభాగంలోనే ఉంది. ఆకాశ పక్షులు వచ్చి దాన్ని తీసుకెళ్లిపోతాయి. If you meditate, it goes in. మీరు ధ్యానిస్తే అది లోపలికి వెళ్తుంది. So it's better to read one verse and meditate on it for 15 minutes than to read a whole chapter in 15 minutes and not meditate on it. కాబట్టి ఒక అధ్యాయాన్నంతా పావుగంటలో చదివి దాన్ని ధ్యానించకుండా ఉండటం కంటే ఒక వచనాన్ని చదివి దాన్ని పావుగంట ధ్యానించడం మంచిది. That's a simple principle. You'll never, you can have seeds sown every day on your heart and it's all gone. అది ఒక సామాన్యమైన నియమము. ప్రతిరోజు మీ హృదయంలో విత్తనం నాటపడొచ్చు గాని చివరికి అది అంతా పోతుంది. And that's how it is with many, many people. అనేకుల పరిస్థితి అదే. And the second ground is where it fell on rocky soil. రెండవ నేల అంటే రాతి నేల మీద విత్తనం పడింది. And verse 13, that's described as they hear the word, receive it with joy, and they have no firm root. 13వ వచనంలో ఎలా వర్ణించబడిందంటే వారు వాక్యమును వింటారు, సంతోషంగా అంగీకరిస్తారు, కానీ వారికి వేరు లేదు. That means immediately they are excited about what they hear. అంటే వారు విన్నదాన్ని బట్టి వెంటనే ఉత్సాహపడతారు.
but they don't allow it to sink down, కానీ అది లోతుగా దిగటానికి వారు అనుమతించరు. and that means they don't dig up, make sure it's gone inside, to get rid of things in their life which the Word of God shows is wrong. అంటే వారు లోతుగా తవ్వకుండా అది లోపలికి వెళ్ళిందో లేదో నిశ్చయం చేసుకోకుండా దేవుని వాక్యం వారికి చూపించే వాటిని విడిచిపెట్టరు. They don't repent. వారు మారు మనసు పొందరు. It's repentance that digs up the ground and gets rid of things that we need to remove from our lives. నేలను తవ్వేది మారు మనసే. అది మన జీవితాల నుండి మనం తీసివేయవలసిన విషయాలను తొలగిస్తుంది. So rocky soil is no depth, not much depth of earth, superficial. కనుక రాతి నేల అంత లోతుగా ఉండదు, పైపైనే ఉంటుంది. And I fear a lot of young people are like that. అనేక మంది యవ్వనస్తులు అలాగున్నారని నేను భయపడుతున్నాను. Their conversion is very superficial. వారి మార్పు పైపైన మాత్రమే ఉంటుంది. Particularly, you come to CFC and some people come to CFC because their parents are in CFC. ప్రత్యేకంగా సిఎఫ్సికి వచ్చేవారు. మీ తల్లిదండ్రులు సిఎఫ్సికి రావడం వల్ల మీరు సిఎఫ్సికి వస్తున్నారు. Superficial. It could be very superficial. I mean, their parents believe something, so they believe it. అది కేవలం పైపైనే ఉంటుంది. వారి తల్లిదండ్రులు నమ్మిన వాటినే వారు నమ్ముతారు. They are not personally convicted about it. It's not gone deep. వారికి వ్యక్తిగతంగా ఒప్పుదల లేదు, అది లోతుగా వెళ్లలేదు. Some people come to CFC because they want to marry some girl here. కొంతమంది సిఎఫ్సికి ఎందుకు వస్తారంటే ఇక్కడ ఉన్న ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవడానికి వస్తారు. You think they'll be converted? They are the number one candidates for hell. వారు మారతారని మీరు అనుకుంటున్నారా? వారు నరకానికి వెళ్ళడానికి ప్రథమ అభ్యర్థులు. So a lot of people like that who come. I mean, I'm not fooled by such people. కనుక అలాగా అనేక మంది వస్తారు. నేను వారిని బట్టి మోసపోను. I can see through them straight away. నేను వారి ఉద్దేశాలను వెంటనే పసిగట్టగలను. But the various reasons why young people come to the church. యవ్వనస్తులు చర్చికి రావడానికి వేరువేరు కారణాలున్నాయి. And they can appear to be very interested. వారు ఎంతో ఆసక్తి గలవారిగా కనిపించవచ్చు. But there's no seriousness in their life, in their daily life and walk. They're not seeking God. They're seeking something else. కానీ వారి జీవితాల్లో తీవ్రత లేదు. వారి దినదిన జీవితాల్లో, వారి అనుదిన నడకలో వారు దేవుణ్ణి వెదకటం లేదు, ఇంకా దేన్నో వెదుగుతున్నారు. So there's no depth there. కనుక అక్కడ లోతు లేదు. And then other seed fell and grew, but the thorns came and choked it out, it says in verse 7. మరికొన్ని ముళ్ల పొదల మధ్య పడెను, ముళ్ల పొదలు వాటితో మొలిచి వాటిని అణచివేసెను అని 7వ వచనంలో చెప్పబడింది. And the thorns are, the worries, and verse 14, riches and pleasures. ముళ్ళంటే 14వ వచనం ప్రకారము విచారములు, ధనభోగములు. Which choke the fruit. Worries, riches, pleasures. Verse 14. అవి ఫలాన్ని అణచివేశాయి, విచారములు, ధనభోగములు. 14వ వచనము. There are many worries and riches and pleasures in the world. లోకములో అనేక విచారములు, అనేక ధనభోగములు ఉన్నాయి. And they you can be quite sincere, but it can choke out these things. మీరు ఎంతో యథార్థంగా ఉండొచ్చు, కానీ ఇవి ఫలాన్ని అణిచివేయగలవు. But then the good seed, it says in verse 15. కానీ మంచి నేలను పడిన విత్తనం 15వ వచనం ప్రకారము, that which heard the word and in an honest and good heart held it fast and bear fruit with perseverance. వారెవరంటే యోగ్యమైన మంచి మనసుతో వాక్యం విని దానిని అవలంబించి ఓపికతో ఫలించువారు. So let me say a few things about that verse, Luke 8:15. లూకా 8:15 గురించి నేను కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. The first thing is honesty. మొట్టమొదటి విషయం యథార్థత. God loves honest people. దేవుడు యథార్థవంతులను ప్రేమించును. Those who are totally 100% honest. ఎవరైతే పూర్తిగా 100% యథార్థంగా ఉంటారో. And if there's one quality I would encourage all of you young people to develop, it's honesty. యవనస్తులైన మీరందరూ యథార్థత అనే గుణమును అభివృద్ధి చేసుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. Don't ever pretend. ఎప్పుడూ నటించవద్దు. That's the easiest way to go to hell or to backslide and destroy your life. నరకానికి వెళ్ళడానికి కానీ
దిగజారిపోయి మీ జీవితాన్ని నాశనం చేసుకోవడానికి కానీ అది అతి సులువైన మార్గము. To be dishonest. యథార్థత లేకుండుట. Be honest with God, and when we're honest with God, we don't pretend before people. మనం దేవుని ఎదుట యథార్థంగా ఉండాలి. మనం ప్రజల ముందు నటించకూడదు. The more you pretend before people, the more you're destroying yourself. మీరు ప్రజల ఎదుట ఎంత నటిస్తారో అంతగా మిమ్మల్ని మీరు నాశనం చేసుకుంటారు. And there are people like that in our church, in CFC. అటువంటి వారు మన సంఘంలో కూడా ఉన్నారు. సిఎఫ్సిలో 99% of people can't see that. 99% మంది ప్రజలు దాన్ని చూడలేరు. I can look at a person's eyes and tell you whether a guy is a crook or whether he is straightforward. నేను ఒక వ్యక్తి కళ్ళల్లోకి చూచి అతడు నీతిమంతుడో కాదో చెప్పగలను. You can't hide it. దాన్ని మీరు దాచలేరు. There are a lot of things in your eyes. మీ కళ్ళల్లో అనేక విషయాలున్నాయి. Adultery is in your eyes. జారత్వం మీ కళ్ళల్లో ఉంది. If you have watched enough pornography in your life, it's in your eyes or it's there. మీరు మీ జీవితంలో తగినంత అశ్లీల చిత్రాలను చూస్తే అది మీ కళ్ళల్లో ఉంటుంది. You may say what you like, but adultery is in your eyes, and a God-fearing person can see it. మీకు తోచింది చెప్పవచ్చు కానీ జారత్వం అనేది మీ కళ్ళల్లో ఉంది. దైవ భయం ఉన్న ఒక వ్యక్తి దాన్ని చూడగలడు. If you're basically a proud person, that pride is in your eyes. నువ్వు మౌలికంగా ఒక గర్విష్ఠుడు అయితే ఆ గర్వము నీ కళ్ళల్లో ఉంటుంది. And a God-fearing person who walks with God can see it. దైవ భయము కలిగి దేవునితో నడిచే వ్యక్తి దాన్ని చూడగలడు. He may not embarrass you by telling you, but he can see it. అది నీతో చెప్పి నిన్ను సిగ్గుపరచకపోవచ్చేమో కానీ అతడు దాన్ని చూడగలడు. And if you're a hypocrite, pretending, that's also in your eyes. నువ్వు ఒక వేషధారివై నటిస్తూ ఉంటే అది కూడా నీ కళ్ళల్లో ఉంటుంది. So I want to encourage you, be honest with God. దేవుని ఎదుట యథార్థంగా ఉండమని మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను. Don't pretend, hate it. You must hate pretense. నటించొద్దు, దాన్ని ద్వేషించాలి. మీరు నటనను ద్వేషించాలి. The only way to get rid of pretense is by hating it. నటనను తొలగించుకునే ఒకే ఒక మార్గము దానిని ద్వేషించడం ద్వారానే. You know, like children play with snakes because they think snakes are not dangerous. పిల్లలు పాములతో ఆడుకుంటారు ఎందుకంటే పాములు అపాయకరమైనవని వారికి తెలియదు. Because snakes are very attractive. They can sting the child and kill it. పాములు ఆకర్షణీయమైనవిగా ఉంటాయి కానీ అవి కాటువేసి ఆ బిడ్డను చంపగలవు. Hypocrisy is one of the worst snakes that can destroy you and kill you. వేషధారణ అనేది అతి ఘోరమైన పాము. అది మిమ్ములను నాశనం చేసి చంపివేయగలదు. It's better to be known. I appreciate people who are straightforward and honest. ముక్కుసూటిగా యథార్థంగా ఉండేవారిని నేను మెచ్చుకుంటాను. It doesn't matter what they say. If somebody says, Brother Jack, I don't believe in God at all. వాళ్ళు ఏం చెప్పినా పర్వాలేదు. ఎవరైనా నాతో జాక్ గారు నేనసలు దేవుణ్ణే నమ్మను అని చెప్తే I love such a chap. అటువంటి వ్యక్తిని నేను ప్రేమిస్తాను. To tell you honestly, because he's not trying to impress me. మీతో యథార్థంగా చెప్పాలంటే అతను నన్ను మెప్పించడానికి ప్రయత్నించడం లేదు. How can he impress me by saying I don't believe in God? నేను దేవుణ్ణి నమ్మడం లేదని చెప్పడం ద్వారా అతను నన్ను ఎలా మెప్పించగలడు? But I tell you, I have more hope for that person. అతని కొరకు నాకు ఎక్కువ నిరీక్షణ ఉందని నేను మీతో చెప్తాను. Because he's not pretending. ఎందుకంటే అతను నటించడం లేదు. He says, I don't believe in God. నేను దేవుణ్ణే నమ్మడం లేదని అతను చెప్తున్నాడు. Or somebody who comes and says, I don't know whether the Bible is God's word. లేక ఎవరైనా వచ్చి బైబిలు దేవుని వాక్యమో కాదో నాకు తెలియదు అని చెప్తారు. I have tremendous respect for such a person. He's not pretending. అతని పట్ల నాకు ఎంతో గౌరవం ఉంది. అతను నటించడం లేదు. He's honest. అతడు యథార్థంగా ఉన్నాడు. And there's great hope that such a person can develop to a wonderful life. అటువంటి వ్యక్తి ఒక అద్భుతమైన జీవితాన్ని జీవించగలడన్న నిరీక్షణ నాకుంది. And you ask yourself, మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. number one, it's the first thing he said about the good seed. మొట్టమొదటిగా ఆయన మంచి నేలను గురించి చెప్పిన విషయం ఇదే. The good seed, verse 15, is hear the word in an honest and good heart. మంచి నేల అంటే 15వ వచనం ప్రకారము యోగ్యమైన మంచి మనసుతో విన్నవారు. Honest heart is a good heart. యథార్థమైన హృదయము మంచి హృదయము. It may have many shortcomings, but its honesty is the number one thing. దానికి అనేక పొరపాట్లు ఉండవచ్చేమో కానీ దాని యథార్థత ప్రప్రథమమైనది. Maybe you will lose some of the reputation you have built up so far as a very spiritual person.
when you become honest. That'll be good for you. నువ్వు యథార్థవంతుడిగా మారినప్పుడు నీవు ఇప్పటి వరకు ఒక ఆత్మీయుడిగా పొందిన పేరును నువ్వు పోగొట్టుకోవచ్చేమో. అది నీకు మంచిదే. I'll tell you something, when people think less of you, that's better for you than when people think more of you. నేను మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. ప్రజలు నీ గురించి ఎక్కువగా తలంచడం కంటే తక్కువగా తలంచడమే నీకు మంచిది. When people think more of you, you're in great danger. ప్రజలు నీ గురించి గొప్పగా తలిస్తే నువ్వు గొప్ప ప్రమాదంలో ఉన్నావు. Because it's not true. ఎందుకంటే అది నిజం కాదు. You're giving people the impression that you're someone, that you've got so much spiritual wealth when you don't have it. నువ్వు గొప్పవాడని ప్రజలకు అభిప్రాయాన్ని కలుగజేస్తున్నావు. నీకు ఆత్మ సంబంధమైన ఐశ్వర్యం లేకపోయినా అది ఉన్నట్లు అభిప్రాయాన్ని కలుగజేస్తున్నావు. That is hypocrisy. అదే వేషధారణ. It's better they think you got less rather than think that you have more. నీకు ఎక్కువ ఉందని వారు తలంచడం కంటే నీకు తక్కువ ఉందని వారు తలంచడమే నీకు మంచిది. I mean, in worldly things, we're all like that. లోక సంబంధమైన విషయాల్లో మనం అలాగే ఉన్నాము. If you got $1 million in your bank account, you don't want anybody to know that, right? నీ బ్యాంకు ఖాతాలో 10 లక్షల రూపాయలుంటే అది ఎవరికీ తెలియకూడదని నువ్వు అనుకుంటావు కదా. You want people to think, oh, I have about 500,000 rupees in my bank account. నీ బ్యాంకు ఖాతాలో 5 లక్షల రూపాయలు ఉన్నట్టు ప్రజలకు తెలియకూడదని నువ్వు అనుకుంటావు. Because otherwise the thieves will come after you. లేకపోతే నీ వెంట దొంగలు పడతారు. So you prefer that people think you have less, and the world is full of rich people who always pretend to be poor. ప్రజలు నీ దగ్గర తక్కువ ఉందని అనుకోవాలని నువ్వు ఇష్టపడతావు. పేదవారిగా నటించే ధనికులతో ఈ లోకం నిండి ఉంది. I wish we were like that spiritually. ఆత్మ సంబంధంగా కూడా మనం అలా ఉంటే ఎంత బాగుండు. Where we have tremendous wealth inside, but don't try to show off any of that. అంటే మన లోపల గొప్ప ఐశ్వర్యం ఉంది, కానీ దాన్ని బయటికి చూపించుకోవాలని మనం అనుకోము. You know, don't you think it's repulsive when you meet a rich man who's always trying to show off how rich he is? తను ఎంత ధనికున్నో అని ఎప్పుడూ చెప్పుకునే ఒక వ్యక్తిని కలుసుకోవడం వికర్షణీయమైన విషయం అని మీరు అనుకోవడం లేదా? It's exactly equally repulsive when people try to pretend to be spiritual when you can see that they are not. వారు ఆత్మానుసారులు కాకపోయినా ఆత్మానుసారులుగా నటించే వారిని చూస్తే అంతే వికర్షణీయంగా ఉంటుంది. When they try to use spiritual language. వారు ఆత్మానుసారమైన భాష వాడినప్పుడు. And they destroy themselves. వారు తమను తాము నాశనం చేసుకుంటున్నారు. It's true. ఇది నిజమే. So, if there's one thing I would encourage all of you to pursue. కాబట్టి మీరు వెంటాడాలని నేను ప్రోత్సహించే ఒక్క విషయం ఏంటంటే It's honesty. అది యథార్థత. It is so important that I don't mind emphasizing it in every area, because that is the meaning of walking in the light. అది ఎంత ముఖ్యమైన విషయం అంటే ప్రతి పరిధిలో దాన్ని నొక్కి చెప్పాలనుకుంటున్నాను. వెలుగులో నడవటం అంటే అదే. To have fellowship with God. దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండుట. The first requirement is to know God is light. మొదటి షరతు ఏంటంటే దేవుడు వెలుగని తెలుసుకొనుట. There is no darkness in him. ఆయనలో చీకటి ఎంతమాత్రమూ లేదు. And if you start your life with pretense, మీ జీవితాన్ని నటనతో మొదలు పెడితే you're going to go in the wrong direction. మీరు తప్పు దిక్కులో వెళ్తారు. And every year will see you further and further away from God. ప్రతి సంవత్సరం మీరు దేవునికి ఇంకా ఇంకా దూరమైపోతారు. And maybe that's the reason why you have drifted away from God. దేవుని నుండి మీరు కొట్టుకొని పోవడానికి అదే కారణమేమో. Some of you, if you're honest, who've been in CFC some years, you may admit that you were closer to the Lord some years ago. మీలో కొంతమంది సిఎఫ్సిలో కొద్ది సంవత్సరాలు ఉన్నవారు యథార్థంగా ఉంటే మీరు దేవునికి కొద్ది సంవత్సరాల క్రితము ఇంకా దగ్గరగా ఉన్నారని ఒప్పుకుంటారు. How is it you're so far away today? ఈ రోజున మీరు ఇంత దూరం ఉండటానికి కారణం ఏంటి? Because you were dishonest. ఎందుకంటే మీలో యథార్థత లేదు. That's all. అంతే. It's not because you were battling some particular sin. All of us are battling sins. మీరేదో పాపానితో పోరాడుతున్నారు కాబట్టి కాదు. మనమందరము పాపంతో పోరాడుతున్నాము. But you're not honest. కానీ మీలో యథార్థత లేదు. You wanted to pretend and put up a front. మీరు నటించాలనుకుంటున్నారు. That made you drift further away because God hates that. అది మిమ్మును ఇంకా దూరం కొట్టుకుని పోయేలాగా చేసింది. ఎందుకంటే దేవుడు దాన్ని ద్వేషిస్తున్నాడు. The one thing that Jesus condemned more than anything else is hypocrisy. అన్నిటికంటే ఎక్కువగా యేసు ప్రభు ఖండించిన విషయం ఏంటంటే వేషధారణ.
And the reason why we pretend is because from childhood we want to be accepted. మనం నటించడానికి కారణం ఏంటంటే మన బాల్యం నుండి మనం అంగీకరింపబడాలని కోరుకున్నాము. And when we want to be accepted, like a little child goes to school, 5 years old. మనం అంగీకరింపబడాలని కోరుకున్నప్పుడు ఒక 5 ఏళ్ల బాలుడు బడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే, He's going from the protective atmosphere of his home to a school. వాడు భద్రతతో కూడి ఉన్న తన ఇంటి వాతావరణం నుండి బడికి వెళ్తున్నాడు. Everybody is against him unless you do certain things that'll make you popular. He begins to do those things to be accepted. వాడు కొన్ని విషయాలు చేయకపోతే ఇతరులు అతనికి వ్యతిరేకంగా ఉంటారు. కాబట్టి వాడు అంగీకరింపబడాలని కొన్ని విషయాలు చేస్తాడు. That is how they grow up and develop bad habits. ఆ విధంగా వారు పెరిగి పెద్దవారై చెడు అలవాట్లను అలవర్చుకుంటారు. Other children in school or something, come on, do this. What's wrong with this? And బడిలో ఇతర పిల్లలు అవును ఇది చెయ్యి, చేయటంలో తప్పే ఉంది అంటారు. That's how a lot of young girls start dressing like all those worldly people in their school or college because they want acceptance. ఆ విధంగా ఆడపిల్లలు లోకస్తుల వలె దుస్తులు ధరిస్తారు, ఎందుకంటే వారు అంగీకరింపబడాలని కోరుకుంటారు. There's a tremendous desire in young people to be accepted. అంగీకరింపబడాలనే గొప్ప కోరిక యవనస్తుల్లో ఉంటుంది. And in order to be accepted, we put on a front, pretend. మనము అంగీకరింపబడేటట్లు మనం నటిస్తాము. And that destroys us spiritually. ఆత్మీయంగా అది మనల్ని నాశనం చేస్తుంది. You may be accepted by your friends. నీ స్నేహితుల చేత నువ్వు అంగీకరింపబడొచ్చు. You won't be accepted by God. నువ్వు దేవుని చేత అంగీకరించబడవు. Because there's no darkness in God. ఎందుకంటే దేవునిలో చీకటి ఎంతమాత్రమూ లేదు. He says, I'll take you as a prostitute, as a murderer, as a drunkard. నిన్నొక వేశ్యగా, ఒక హంతకునిగా, ఒక తాగుబోతుగా అంగీకరిస్తానని దేవుడు చెప్తున్నాడు. If you're honest about it. దాన్ని బట్టి నువ్వు యథార్థంగా ఉంటే. But if you pretend, కానీ నువ్వు నటిస్తే, he'll have nothing to do with you. ఆయన నీకు దూరంగా ఉంటాడు. Jesus rejected on earth everyone who pretended. భూమి మీద నటించే వారందరినీ యేసుక్రీస్తు తిరస్కరించాడు. The main reason why he rejected the Pharisees, when he called them hypocrites. ఆయన పరిసయ్యులను తిరస్కరించడానికి ముఖ్యమైన కారణం ఆయన వారిని వేషధారులని పిలవడం. Every time you read the word hypocrite in the Gospels, read pretender, one who's pretending. సువార్తల్లో మీరు వేషధారి అనే మాటను చదివినప్పుడల్లా నటించేవాడు అని చదవండి, ఎవరైతే నటిస్తారో. The Lord just rejected them. ప్రభువు వారిని తిరస్కరించాడు. And he rejects them today. ఆయన వారిని ఈ రోజును కూడా తిరస్కరిస్తాడు. But there was a murderer on the cross, he accepted him. కానీ శిలువ మీద ఒక హంతకుడున్నాడు, ఆయన అతన్ని అంగీకరించాడు. There was an adulterous woman who he forgave. ఆయన క్షమించిన ఒక వ్యభిచారి అయిన స్త్రీ ఉంది. Woman caught in adultery. ఆమె వ్యభిచారంలో పట్టబడింది. There was a Samaritan woman who had been divorced 5 times. 5 సార్లు విడాకులు తీసుకున్న ఒక సమరయ స్త్రీ ఉంది. God forgave her. దేవుడు ఆమెను క్షమించాడు. What was the unifying thing about all these people? వీరందరిలో ఉన్న ఆ ఒక్క విషయం ఏంటి? They were honest. వారు యథార్థవంతులు. They did not pretend. వారు నటించలేదు. And that's why Jesus said these amazing words to some of the most religious people in his time. అందుకనే ఆయన కాలంలో ఉన్న మతనిష్ట గల కొంతమందితో యేసు ఈ అద్భుతమైన మాటలు చెప్పాడు. See, all of you sitting here, చూడండి, ఇక్కడ కూర్చున్న మీరంతా you are quite religious. ఎంతో మతనిష్ట గలవారు. You look quite religious, all of you. మీరందరూ ఎంతో మతనిష్ట గలవారిగా కనబడుతున్నారు. I want to give you a word which Jesus spoke to religious people. యేసు మతనిష్ట గలవారితో చెప్పిన మాట మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. In Matthew 21. మత్తయి సువార్త 21వ అధ్యాయంలో. It's a very interesting parable. It's one of those parables we don't read much or hear about much. ఇది ఒక ఆసక్తికరమైన ఉపమానము. మనం ఎక్కువగా చదవని, ఎక్కువగా వినని ఉపమానాల్లో ఇది ఒకటి. It's a parable of 2 sons. ఇది 2 కుమారుల యొక్క ఉపమానము. And it's not the story of the prodigal son. ఇది తప్పిపోయిన కుమారుని ఉపమానం కాదు. This is another parable of 2 sons. ఇది 2 కుమారుల మరొక ఉపమానము. A man had 2 sons. Matthew 21 verse 28. మత్తయి 21:28. ఒక వ్యక్తికి 2 కుమారులుండిరి. Jesus told 2 stories of a man who had 2 sons.
ఇద్దరు కుమారులున్న వ్యక్తి గురించి యేసు 2 కథలు చెప్పాడు. One is the story of the prodigal son. ఒకటేమో తప్పిపోయిన కుమారుని కథ. This is the other story. ఇది మరొక కథ. And the first one said, he came to the first and said, son, go and work today in my vineyard. And he said, sure. He said, I will not go. అతడు మొదటివాని యొద్దకు వచ్చి, కుమారుడా, నేడు పోయి ద్రాక్ష తోటలో పనిచేయమని చెప్పగా వాడు పోను అని ఉత్తరమిచ్చెను. Now in this story is the older son who is the good one. ఈ కథలో పెద్ద కుమారుడు మంచివాడు. In the other story it's the younger son who came back. వేరే కథలో చిన్న కుమారుడు తిరిగి వచ్చాడు. Here's the older son says, I won't go. I'm not going to do it. ఇక్కడ పెద్ద కుమారుడు, నేను వెళ్ళను, నువ్వు చెప్పింది చెయ్యను అని చెప్పాడు. He's honest. అతడు యథార్థంగా ఉన్నాడు. I don't feel like doing it. Sorry. I got other things to do. నాకు చెయ్యాలనిపించడం లేదు, క్షమించు, నాకు చేయటానికి వేరే పనులున్నాయి. I'm more interested in the movies than in your Bible and all that. నాకు బైబిల్ కంటే ఎక్కువగా సినిమాల్లో ఆసక్తి ఉంది. Fine. సరే. But afterwards, కాని తరువాత he regretted and he went. మనసు మార్చుకుని వెళ్ళాడు. So I think it's better to do what God says. దేవుడు చెప్పినట్లు చేయడం మంచిది అనుకున్నాడు. The second one, and I think we are in danger of this. రెండో కుమారుడు, మనం ఇదే ప్రమాదంలో ఉన్నామని నేను అనుకుంటున్నాను. He told the second son the same thing, go and work in my vineyard. Oh yes. అతడు రెండో వాని యొద్దకు వచ్చి ఆ ప్రకారమే చెప్పగా వాడు, అయ్యా వెళ్తానన్నాడు. Praise the Lord, I'll do it. దేవునికి స్తోత్రం, నేను చేస్తాను. Like we sing in the songs and raise our hands and clap and all that. అంటే మనం పాటలు పాడి చేతులెత్తి చప్పట్లు కొట్టినట్లే. That is the second son saying, I'll do it, I'll do it. అది రెండో కుమారుడు, నేను చేస్తాను చేస్తాను. But he didn't do it in his daily life. కానీ తన అనుదిన జీవితంలో అలా చేయలేదు. What he said on Sunday, he never did the rest of the week. అతడు ఆదివారం చెప్పిన మాటను మిగతా వారం అంతా చేయలేదు. Which of these two did the will of his father? వీరిద్దరిలో తండ్రి చిత్తం చేసిందెవరు? He said the first. మొదటి వాడే అని వారన్నారు. Look at the moral of the story. ఈ కథ యొక్క నీతిని చూడండి. Jesus said, let me paraphrase it. యేసు ఏం చెప్పాడంటే, నేను ఈ విధంగా చెప్తాను. The crooks and the prostitutes will get into God's kingdom before you. మీకంటే ముందుగా దొంగలు, వేశ్యలు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు. Anyone who's a pretender, God says to him, the crooks and the thieves and the prostitutes will get into God's kingdom before you bunch of you religious people. నటించే వారందరితో దేవుడు ఏం చెప్తున్నాడంటే, దొంగలు, వేశ్యలు, హంతకులు, మతనిష్టగల మీకంటే ముందుగా దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారు. It's quite a strong statement to tell religious people who go regularly to a meeting that prostitutes and thieves will get into God's kingdom before you. మతనిష్ట కలిగి క్రమంగా కోటాలకు వెళ్లే వారిని చూచి మీకంటే ముందుగా వేశ్యలు, దొంగలు దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశిస్తారని చెప్పడం చాలా బలమైన మాట. What do prostitutes and thieves have, or murderers? దొంగలకు, వేశ్యలకు, హంతకులకు ఉన్నదేంటి? Honesty. యథార్థత. The prostitutes who are in the red light district of a city, they don't pretend that they are holy. ఒక పట్టణం యొక్క రెడ్ లైట్ డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న వేశ్యలు పరిశుద్ధులమని నటించరు. They say, we are prostitutes. మేము వేశ్యలమని చెప్పుకుంటారు. What are you? Prostitute. What's your job? Prostitute. నువ్వేంటి? వేశ్యను. నీ వృత్తేంటి? నేను వేశ్యను. There's hope for you. మీకు నిరీక్షణ ఉంది. You come to the church and the Lord says, what are you? I'm a holy believer. నువ్వు సంఘానికి వచ్చినప్పుడు దేవుడు నువ్వెవరు అని అడుగుతాడు. నువ్వు నేను పరిశుద్ధుడైన విశ్వాసిని అని చెప్తావు. Really? నిజంగానా? Those are the ones in danger. అటువంటి వారే ప్రమాదంలో ఉన్నారు. So dear brothers and sisters, కనుక ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, I'm telling you something very elementary because I find that with a lot of young people, their fundamental problem is they haven't got their foundation right. నేను మీకు చాలా సామాన్యమైన విషయాన్ని చెప్తున్నాను. అనేక మంది యవనస్తుల్లో నేను గమనించిన మౌలికమైన సమస్య ఏంటంటే వారి పునాది సరిగ్గా లేదు. The seed which is sown విత్తబడిన విత్తనము is not going into good soil. It's not an honest heart. మంచి నేలన పడటం లేదు. అది యథార్థమైన హృదయం కాదు. If it's not an honest heart, it's not a good heart. అది యథార్థమైన హృదయం కాకపోతే అది మంచి హృదయం కాదు. And all the messages you hear can be like seed that is sown and just disappears. మీరు విన్న వర్తమానాలన్నీ విత్తబడిన విత్తనం వలె ఉంటుంది గాని అది మాయమవుతుంది.
Some are excited for a while, కొందరు కొంత సమయం పాటు ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంటారు. and then some difficulty crops up because you're a Christian and they fall away. అప్పుడు క్రైస్తవులైనందుకు ఏదో సమస్య ఎదుర్కొంటారు, అప్పుడు తొలగిపోతారు. So that is the first thing. కాబట్టి అది మొదటి విషయము. And the other thing is in verse 15, Luke 8:15, an honest and a good heart, and they hold it fast. మరొక విషయం ఏంటంటే లూకా 8:15లో యోగ్యమైన మంచి మనసుతో విని దాన్ని అవలంబిస్తారు. How shall I hold the word of God fast? నేను దేవుని వాక్యాన్ని ఎలా అవలంబించగలను? One is by reading God's word often. ఒకటేమో దేవుని వాక్యాన్ని తరచుగా చదవడం ద్వారా, Thinking about it often. దాని గూర్చి తరచుగా తలంచడం ద్వారా I hold it fast. దాన్ని అవలంబిస్తాను. How is it the devil can take away our Christianity from us very easily? అపవాది మన క్రైస్తవత్వాన్ని మన నుండి అంత తేలిగ్గా ఎలా తీసివేయగలడు? You know, if I hold something like this very tight with all 5 fingers, నేను దేన్నైనా 5 ఏళ్లతో ఈ విధంగా గట్టిగా పట్టుకుంటే it's difficult for people to take it out from my hand. దాన్ని నా చేతిలో నుండి తీయడం ప్రజలకు చాలా కష్టము. But I hold it like this with 2 fingers, and people can snatch it out very easily. కానీ నేను 2 వేళ్లతో ఇలా పట్టుకుంటే ప్రజలు చాలా తేలిగ్గా లాక్కోగలరు. So many of us are holding the Christian life like this. కనుక మనలో చాలా మందిమి క్రైస్తవ జీవితాన్ని 2 వేళ్లతో పట్టుకుని ఉన్నాము. It's a very loose type of hold. You say, how did the devil snatch it out of my hand? చాలా వదులుగా పట్టుకుని అపవాది నా చేతిలో నుండి ఎలా లాక్కున్నాడు అనుకుంటాము. You're not holding it fast. మీరు దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవడం లేదు. What you hear, you're not listening to it and again and meditating on what you hear. మీరు విన్న వాటిని మరలా ఆలకించడం లేదు, వాటిని ధ్యానించడం లేదు. And so you fall away. కాబట్టి మీరు తొలగిపోతారు. So hold it fast, whatever you hear. కాబట్టి మీరు ఏది విన్నా గట్టిగా పట్టుకోండి. And then the third thing mentioned here is, ఇక్కడ పేర్కొబడిన మూడో విషయం ఏంటంటే, remember these things, an honest, good heart, hold it fast. ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకోండి. యథార్థమైన మంచి హృదయము, దాన్ని గట్టిగా పట్టుకోవడము. And they bear fruit with perseverance. వారు ఓపికతో ఫలిస్తారు. That means with patience. అంటే సహనంతో ఫలించడం. They wait and wait and wait. They stick it out until the harvest comes. వారు ఆగి ఆగి కోతకాలం వచ్చే వరకు వేచి ఉంటారు. A lot of young people expect overnight results. అనేక మంది యవనస్తులు రాత్రికి రాత్రే ఫలితాలు రావాలనుకుంటారు. I accepted the Lord. Why I'm not spiritual? నేను ప్రభువుని అంగీకరించాను, నేను ఇంకా ఎందుకు ఆత్మీయుడిని కాదు? I'll tell you, stick at it for 25 years. You'll be a spiritual person. నేను మీతో చెప్తాను, 25 సంవత్సరాల పాటు వేచి ఉండండి, అప్పుడు మీరు ఆత్మీయులవుతారు. But you want something happen overnight, like press a button and I become spiritual. It doesn't work like that. మీరు రాత్రికి రాత్రే ఆత్మీయులుగా అవ్వాలంటే, మీట నొక్కినట్లు అవ్వాలంటే అది జరగని పని. Even if you're filled with the Holy Spirit, you will not become spiritual overnight. మీరు పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడినా రాత్రికి రాత్రే ఆత్మీయులుగా మారరు. It takes years and years, and if you're not willing to stick it out, అది చాలా సంవత్సరాలు పడుతుంది. మీరు వేచి ఉండటానికి ఇష్టపడకపోతే you're not going to become a spiritual person. మీరొక ఆత్మ సంబంధమైన వ్యక్తిగా మారలేరు. So be honest always. కనుక ఎల్లప్పుడూ యథార్థంగా ఉండండి. If you fall, say I fell. మీరు పడిపోతే పడిపోయాను అని చెప్పండి. At least to God. I'm not saying you should publicly confess your sin to anybody. కనీసం దేవునితో చెప్పండి. మీ పాపాలు ఇతరులతో ఒప్పుకోవాలని నేను చెప్పడం లేదు. I don't believe that's any value in that. అలా చేయడంలో ఏదైనా లాభం ఉందని నేను అనుకోను. If you hurt somebody by what you did or said, మీరు చేసిన దాని వల్ల లేక చెప్పిన దాని వల్ల ఎవరినైనా గాయపరిస్తే, then honesty means going to that person and saying, I'm sorry for hurting you. That's honesty. యథార్థత అంటే ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్లి, నిన్ను గాయపరిచినందుకు నన్ను క్షమించు అని చెప్పడం. అదే యథార్థత. Walking in the light. వెలుగులో నడవడం. But if your sin was only against God, కానీ నీ పాపం కేవలం దేవునికి వ్యతిరేకమైందైతే, then you go only to God అప్పుడు నువ్వు దేవుని యొద్దకు మాత్రమే వెళ్ళాలి. and say, God, that was a bad thought or a bad attitude I had. దేవా, నేనొక చెడు తలంపును లేక చెడ్డ వైఖరిని కలిగి ఉన్నాను. Please forgive me. దయచేసి నన్ను క్షమించు. I don't want to go that way again. నేను మరలా అది చేయాలనుకోవడం లేదు. And if you slip up again, be honest again. Say, Lord, I'm sorry. I seem to be slipping up in this area again and again.
నువ్వు మరలా పడిపోతే యథార్థంగా ఉండు. ప్రభువుతో, ప్రభువా, ఈ విషయంలో నేను మరలా పడిపోతున్నాను అని చెప్పు. Something is wrong. Please help me. ఎక్కడో తేడా ఉంది, దయచేసి నాకు సహాయం చేయి. Always be honest. Never try to cover up your sin with spiritual language. ఎల్లప్పుడూ యథార్థంగా ఉండు. నీ పాపాన్ని ఆత్మ సంబంధమైన భాషతో కప్పిపెట్టవద్దు. Because when God sees you're trying to use religious language to do what you want to do, నువ్వు చేయాలనుకున్నది నువ్వు చేయడానికి నువ్వు మత సంబంధమైన భాషను వాడుతున్నావని దేవుడు చూస్తే He'll allow you to be deceived. నువ్వు మోసపోవడానికి ఆయన అనుమతిస్తాడు. So don't try to use Bible verses and things like that to justify what you want to do. కాబట్టి నువ్వు చేయాలనుకున్న దాన్ని సమర్థించుకోవడానికి బైబిల్ వచనాల వంటి వాటిని వాడవద్దు. It's very, very dangerous. అది చాలా చాలా ప్రమాదకరమైంది. Be honest and say, Lord, that was wrong, what I did. యథార్థంగా ఉండి, ప్రభువా, నేను చేసింది తప్పు అని చెప్పు. When you disobey the word of God which says, honor your father and mother, నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించుము అని చెప్పే దేవుని వాక్యానికి నువ్వు లోబడనప్పుడు you can say, well, they are wrong. They don't know the Lord. వారు చేసేది తప్పు, వారు ప్రభువును ఎరుగరు అని మీరు చెప్పొచ్చు. That may be true. They don't know the Lord. అది నిజమే కావచ్చు, వారు ప్రభువును ఎరుగరు. But I say, even if your father is a drunkard and an atheist, నేను చెప్పేదేంటంటే, నీ తండ్రి తాగుబోతైనా నాస్తికుడైనా you still have to honor him. నువ్వు అతన్ని సన్మానించాలి. You don't have to obey him if he tells you to worship idols or do something against scripture. విగ్రహాలకు మొక్కమని, లేఖనాలకు వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చేయమని ఆయన నీతో చెప్తే నువ్వు ఆయనకు లోబడక్కర్లేదు. Because there's somebody above your father and mother, that's Christ. ఎందుకంటే నీ తల్లికి తండ్రికి పైగా ఇంకొకరున్నారు, ఆయన క్రీస్తు. So if they tell you to do something that Christ has told you not to do, then you obey Christ who is above them. కనుక క్రీస్తు చెయ్యొద్దన్న పనిని వారు చేయమంటే నువ్వు వారికి పైనున్న క్రీస్తుకే విధేయత చూపించాలి. But other than that, I've told even people from non-Christian homes, ఆ విషయంలో కాకుండా క్రైస్తవేతర కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళతో కూడా నేను చెప్పేది ఏంటంటే, so I say, when you speak to your parents, never speak rudely. మీరు మీ తల్లిదండ్రులతో మాట్లాడినప్పుడు ఎప్పుడూ అమర్యాదగా మాట్లాడవద్దు. Honor them. వారిని సన్మానించు. They've done a lot for you from childhood. బాల్యం నుండి వారు నీకు ఎంతో చేశారు. Say, Dad, I love you and I respect you, Mom, for all the trouble you've taken to bring me up, to educate me, etc. నాన్న, నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. అమ్మా, నిన్ను గౌరవిస్తున్నాను. నువ్వు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి చేసిన వాటన్నిటిని బట్టి, నాకు చదువు చెప్పించిన దాన్ని బట్టి గౌరవిస్తున్నాను. But please don't ask me to do something against my conscience. కానీ నా మనస్సాక్షికి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా చేయమని దయచేసి చెప్పొద్దు. Please don't ask me to do something which will disturb my conscience. I'll ruin myself if I do that. నా మనస్సాక్షిని కలవరపరిచే వాటిని చేయమని నాతో చెప్పొద్దు. అలా చేస్తే నన్ను నేను నాశనం చేసుకుంటాను. So please excuse me. Don't ask me to do that again. కనుక అటువంటి వాటిని చేయమని నాతో మరలా చెప్పొద్దు. Whether it's tell a lie or worship an idol or అదొక అబద్ధం చెప్పడం కావచ్చు, ఒక విగ్రహానికి మొక్కడం కావచ్చు, marry an unbeliever or anything which is against God's word. అవిశ్వాసిని పెళ్లి చేసుకోవడం కావచ్చు, దేవుని వాక్యానికి వ్యతిరేకమైన ఏదైనా కూడా. And our respect for our parents is not shown by obeying them where they tell you to disobey God's word. మన తల్లిదండ్రులకు మనం చూపించే గౌరవం వారు మనలను దేవుని వాక్యానికి అవిధేయత చూపమని చెప్పినప్పుడు వారికి విధేయత చూపడం కాదు. It's by being respectful in the way we speak to them. వారితో మాట్లాడే విధానంలో మనం మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడటం. Always be respectful in the way it will go well with you. ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా మాట్లాడండి, అప్పుడు మీకు మంచి జరుగుతుంది. I'm telling you that. As far as I remember, I always spoke respectfully to my earthly parents. నేను మీకు ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నాను. నాకు గుర్తున్నంత మట్టుకు నా భూసంబంధమైన తల్లిదండ్రులతో నేను చాలా మర్యాదగా మాట్లాడేవాణ్ణి. And I disagreed with them in some things. కొన్ని విషయాల్లో నేను వారితో అంగీకరించలేదు. And I did what the Lord told me to do. ప్రభువు నాతో చెప్పిన వాటినే నేను చేశాను. But I can't remember once speaking to my parents rudely. కానీ నా తల్లిదండ్రులతో ఒక్కసారైనా అమర్యాదగా మాట్లాడినట్లు నాకు గుర్తులేదు. I want to say it's absolutely true what Scripture says. Honor your father and mother and it will go well with you.
లేఖనాలు చెప్పేది ఖచ్చితంగా నిజమని మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. నీ తల్లిని తండ్రిని సన్మానించుము, అప్పుడు నీకు మంచి జరుగుతుంది. And I have to testify it has gone well with me. నాకు మంచే జరిగిందని నేను సాక్ష్యం ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను. And let me repeat that, it does not mean you obey them. నేను మరలా చెప్పేది ఏంటంటే దాని అర్థము మీరు వారికి లోబడాలని కాదు. You may do something different in 100 areas. మీరు 100 విషయాల్లో వారికి వేరుగా చేయొచ్చు. But always speak respectfully to them. కానీ ఎల్లప్పుడూ వారితో మర్యాదపూర్వకంగా మాట్లాడండి. Walk in the light and వెలుగులో నడవండి. where you did something wrong, ask forgiveness from your parents or anybody else. మీరు ఎప్పుడైనా తప్పు చేస్తే మీ తల్లిదండ్రుల నుండైనా లేక ఇంకెవరి నుండైనా క్షమాపణ కోరండి. And where you sinned against God, ask God to forgive you. మీరు దేవునికి వ్యతిరేకంగా పాపం చేస్తే క్షమించమని దేవుణ్ణి అడగండి. And be patient. సహనం కలిగి ఉండండి. Think of a child who's got an ambition to be a PhD and has just joined kindergarten. PhD చదవాలన్న ఆశయం గల ఒక బాలుడు గురించి ఆలోచించండి. అతడిప్పుడే కేజీ తరగతిలో చేరాడు. He has to wait 20 years to get a PhD. అతడు PhD పట్టా పొందటానికి 20 ఏళ్లు ఆగాలి. And he's patient. అతడు సహనం కలిగి ఉంటాడు. Think of all these people who get their master's degrees and PhDs like some of you. PhD పట్టాలను మాస్టర్ల పట్టాలను పొందే కొందరి గురించి ఆలోచించండి. మీలో కూడా కొందరు అటువంటి వారు ఉన్నారు. How many years it took? దానికి ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది? You didn't expect to get it in 2 years or 5 years. దాన్ని 2 ఏళ్లలో లేక 5 ఏళ్లలో పొందుతామని మీరు అనుకోలేదు. You worked at it and worked at it and worked at it and worked at it. మీరు దాని కొరకు పని చేశారు, పని చేశారు, పని చేశారు, పని చేశారు. God never encourages or blesses lazy people. దేవుడు ఎన్నడూ సోమరులను ప్రోత్సహించడు లేక దీవించడు. Let me tell you that. ఆ విషయం మీతో చెప్తాను. If you're basically lazy, మీరు స్వాభావికంగా సోమరులైతే you will suffer in earthly things and you'll suffer in spiritual things. మీరు భూ సంబంధమైన విషయాల్లో ఇబ్బంది పడతారు, ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో కూడా ఇబ్బంది పడతారు. Because let me show you a few verses. నేను మీకు కొన్ని వచనాలు చూపిస్తాను. First of all, in 2 Timothy chapter 2. మొట్టమొదటిగా 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయము. 2 Timothy chapter 2. 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయము. We thought about the sower, the farmer sowing the seed. మనం విత్తువాని గురించి ఆలోచించాము. వ్యవసాయకుడు విత్తనాలను విత్తుతాడు. But he didn't just sow the seed and forget it. అతడు కేవలం విత్తనాలు విత్తి దాన్ని మర్చిపోలేదు. First of all, before he sowed the seed, he dug up his ground, plowed it. మొట్టమొదటిగా అతడు విత్తనాలు విత్తే ముందు తన పొలాన్ని దున్నాడు. Then sowed the seed and watered it, took care of it. తర్వాత విత్తనాలు నాటి నీళ్లు పోసి జాగ్రత్త వహించాడు. Drove away the birds, etc. పక్షులను తరిమివేశాడు, అటువంటి వాటిని చేశాడు. Protected it by fertilizer and sprayed it from insects coming and eating it up. ఎరువులు చల్లి పురుగులు వచ్చి తినివేయకుండా వాటిని కాపాడాడు. 2 Timothy 2, it says here in verse 6. 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయము 6వ వచనంలో ఏం చెప్పబడిందంటే, The hard working farmer is the first one to get the share of the crop. పాటుపడిన వ్యవసాయకుడే మొదట ఫలములలో పాలు పుచ్చుకొనవలసిన వాడు. Think about what I'm saying. నేను చెప్పు మాటలు ఆలోచించుకొనుము. God will make it clear to you. ప్రభువు నీకు వివేకమును గ్రహించును. 2 Timothy chapter 2 verse 6 and 7. 2 తిమోతి 2వ అధ్యాయము 6-7 వచనాలు. It says, think about this. ఆలోచించుకొనుము అని చెప్పబడింది. The hard working farmer gets a harvest and you don't get it. పాటుపడిన వ్యవసాయకుడే కోతను పొందుతాడు, నువ్వు పొందవు. Because you're not working hard. ఎందుకంటే నువ్వు పాటుపట్టలేదు. That applies in worldly things. అది లోక సంబంధమైన విషయాలకు వర్తిస్తుంది. And in spiritual things. ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలకు కూడా వర్తిస్తుంది. Here's another verse, Jeremiah 29 and verse 13. ఇక్కడ మరో వచనం ఉంది, ఇర్మియా 29:13. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. మీరు నన్ను వెదకిన ఎడల పూర్ణ మనసుతో నన్ను గూర్చి విచారణ చేయునెడల మీరు నన్ను కనుగొందురు. That's hard work. అది కష్టమైన పని. Lord, with all my heart I want to seek you and I'll find you. ప్రభువా, నా పూర్ణ మనసుతో నిన్ను వెదుకుతాను, అప్పుడు నిన్ను కనుగొంటాను. Why is it some people find the Lord and you don't? కొందరు ప్రభువును కనుగొంటారు, నువ్వు కనుగోవు. కారణం ఏంటి? They are
seeking Him with all their hearts. వారు పూర్ణ మనసుతో ఆయన్ను వెదుగుతున్నారు. Why is it some people know the Bible and you don't? కొంతమందికి బైబిల్ తెలుసు, నీకు తెలియదు. కారణం ఏంటి? It's just like asking in school, how did that person get 95% in history and you got 25%? అది ఎలా ఉంటుందంటే, బడిలో చరిత్రలో ఆ విద్యార్థికి 95% వచ్చి నీకు 25% ఎందుకు వచ్చింది? Did he have a different teacher? No. అతనికి వేరే టీచర్ ఉన్నాడా? లేదు. You were playing the fool before the examinations. He was working hard. That was the difference. పరీక్షల ముందు నువ్వు సమయం వృధా చేశావు, అతడు కష్టపడి పనిచేశాడు. అదే తేడా. God never blesses those who play the fool. సమయం వృధా చేసేవారిని దేవుడు ఎన్నడూ దీవించడు. I know a lot of people who have come to me for exams, say, Brother Zach, pray for my exams. అనేక మంది నా దగ్గరికి వచ్చి, జాక్ గారు నా పరీక్షల కొరకు ప్రార్థించండి అని నన్ను అడుగుతారు. First question I ask, have you studied for it? నేను అడిగే మొదటి ప్రశ్న ఏంటంటే, నువ్వు దాని కొరకు చదివావా? You haven't studied for it? 10,000 prayers of mine will not help you. నువ్వు చదవకపోతే నేను చేసే 10,000 ప్రార్థనలు కూడా నీకు సహాయం చేయవు. It's like a farmer who never sows a seed or sleeps during sowing time. అది ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక వ్యవసాయకుడు విత్తనాలు విత్తకుండా ఆ సమయంలో నిద్రపోయినట్లుంటుంది. Say, Brother Zach, please pray I'll get a good harvest. I say, you won't get a harvest. జాక్ గారు మంచి పంట పండేటట్లు ప్రార్థించండి. నేనంటాను, మీకు పంట పండదు. You'll get nothing. మీరు ఏదీ పొందరు. For such people I can only say, I'll pray that you will fail. అటువంటి వారితో నేను ఏం చెప్పగలనంటే, మీరు ఫెయిల్ అవ్వాలని నేను ప్రార్థిస్తాను. So that you'll wake up and at least pass next year. అలా చేస్తే మీరు మేల్కొని వచ్చే సంవత్సరం అయినా పాస్ అవుతారు. And learn a lesson for life that God doesn't bless lazy people. జీవితమంతా ఒక పాఠాన్ని నేర్చుకుంటారు. దేవుడు సోమరులను దీవించడని. He doesn't. ఆయన దీవించడు. You seek me and find me when you search for me with all your heart. పూర్ణ మనసుతో నన్ను వెదిగితే మీరు నన్ను కనుగొంటారు. God told Adam, by the sweat of your brow you will earn your bread. దేవుడు ఆదాముతో ఏం చెప్పాడంటే, నీ ముఖపు చెమట కార్చి ఆహారము తిందువు. That's true in the world. I mean, that's not for Christians. It's for all human beings. అది నిజమే లోకంలో. అది క్రైస్తవుల కొరకే కాదు, అది మనుషులందరి కొరకు. Adam is not the head of Christians. He's the head of human beings. ఆదాము క్రైస్తవులకు శిరస్సు కాదు, మనుషులందరికీ శిరస్సు. And it's a law God put for human beings. అది దేవుడు మనుషుల కొరకు పెట్టిన ఒక నియమము. You want to get some results? మీరు ఫలితాలు పొందాలనుకుంటున్నారా? You got to perspire, work hard. మీరు చెమట కార్చాలి, కష్టపడాలి. And that's why you find worldly people work hard and they get some results. అందుచేతనే లోకస్తులు కష్టపడినప్పుడు ఫలితాలు పొందటం మీరు చూస్తారు. It's a law which God put into the world from the time of Adam. అది ఆదాము కాలము నుండి దేవుడు లోకంలో పెట్టిన ఒక నియమము. The same principle applies to us. అదే సూత్రం మనకు కూడా వర్తిస్తుంది. Now Christians sometimes think క్రైస్తవులు కొన్నిసార్లు ఏమనుకుంటారంటే, that because I'm a Christian, God will bypass all those laws and even if I don't work hard, He's going to reward me. నేను క్రైస్తవుని కాబట్టి దేవుడు ఆ నియమాలన్నింటినీ ఉల్లంఘించి నేను కష్టపడకపోయినా నాకు ఫలితాన్ని ఇస్తాడు. That is a deception. అదొక మోసము. You know, who think that God will help me to pass even though I didn't study. దేవుడు నాకు సహాయపడతాడు అనుకోవడం. నేను పరీక్షకు చదవకపోయినా నాకు పాస్ అవడానికి సహాయపడతాడు. It's like these people who go for some athletic race and say, Lord, help me to beat that chap. అది ఎలా ఉంటుందంటే, పరుగు పందాలకు వెళ్లేవాళ్లు, ప్రభువా వాళ్ళందరినీ ఓడించడానికి నాకు సహాయం చేయి అన్నట్లుంటుంది. I tell you, if God helps me even at my age, I'll break the 100 meters world record without any problem. దేవుడు నాకు సహాయపడితే నా వయసులో కూడా నేను 100 మీటర్ల ప్రపంచ రికార్డును బద్దలుగొట్టగలను. But that will be very unfair of God if He helps me and doesn't help that other guy. కానీ దేవుడు నాకు సహాయపడి అవతల వ్యక్తికి సహాయపడకపోవటం అన్యాయము. You think God will do something unfair? దేవుడు అన్యాయమైన దాన్ని చేస్తాడని మీరు అనుకుంటున్నారా? Do you believe that if God helps me, I can do the 100 meters in less than 9 seconds? దేవుడు నాకు గనుక సహాయపడితే నేను 100 మీటర్ల పరుగును 9 సెకండ్లో పరిగెత్తగలనని మీరు నమ్ముతారా? Believe it or not, I can. మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా నేను అలా పరిగెత్తగలను. God who makes the cheetah run so fast can make me run as fast. చిరతపుల్ని అంత వేగంగా పరిగెట్టేటట్లు చేసే దేవుడు నన్ను కూడా పరిగెట్టేటట్లు చేయగలడు. But He doesn't help like that. కానీ ఆయన అలా సహాయం చేయడు. Because that will be unfair. It will be cheating. ఎందుకంటే అది అన్యాయము, అది మోసం చేసినట్లుంటుంది.
It'll be like helping somebody, the teacher helping somebody in the examination and not helping the other student. అది ఎలా ఉంటుందంటే టీచర్ ఒకరికి పరీక్షలో సహాయం చేసి వేరొకరికి సహాయం చేయనట్లు ఉంటుంది. Do you think that's right for a teacher to help one student and not help the other one? టీచర్ ఒకరికి సహాయం చేసి వేరొకరికి సహాయం చేయకపోవడం సబబని మీరు అనుకుంటున్నారా? So I want to tell you that it's like somebody going, these boxers who box with each other, World Heavyweight Championship. అది ఎలా ఉంటుందంటే ప్రపంచ బాక్సింగ్ పోటీల్లో పాల్గొన్న వారి వలె ఉంటుంది. And one fellow prays, God help me to knock that other fellow out. ప్రభువా నన్ను వాడిని ఓడించడానికి సహాయం చెయ్యి అని ప్రార్థిస్తాడు. Imagine if God helps one man to knock the fellow, the first few seconds, the fellow will be knocked out, he'll never get up. ప్రభువు ఒకడు గెలవడానికి సహాయపడితే మొదటి కొద్ది సెకండ్లోనే వేరొకడు ఓడిపోతాడు. It doesn't work like that. కానీ ఆ విధంగా జరగదు. Despite all the stories you hear. మీరు అటువంటి ఎన్ని కథలు విన్నా కూడా అలా జరగదు. I mean, people don't understand that. If Almighty God helps a person, what hope has anybody else got? ప్రజలకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే సర్వశక్తివంతుడైన దేవుడు ఒకడికి సహాయపడితే ఇతరులకు ఇంకేమి నిరీక్షణ ఉంటుంది? So don't think that you can live as you like and pray, oh God, prayer is a sort of an answer that takes care of all my... కనుక నీకిష్టం వచ్చినట్లు జీవించి ప్రార్థనే అన్నిటికీ జవాబని అనుకోవద్దు. He'll forgive your sins, that's for sure. ఆయన నీ పాపాలు క్షమిస్తాడు, అది నిజమే. But you reap what you sow. కానీ విత్తిన దాన్నే నువ్వు కోస్తావు. That's also, God cannot be fooled, it says. దేవుడు వెక్కిరింపబడడని అక్కడ చెప్పబడింది. So don't fool yourself that prayer will take care of all the things. You're lazy and God will make up for it with prayer. He won't. కనుక అన్నిటికీ జవాబు ప్రార్థనే అని అనుకోవద్దు. నువ్వు సోమరిపోతు అయితే నీ ప్రార్థన వల్ల దేవుడు నీకు సహాయపడ్డు. If you don't work hard, you don't get it. నువ్వు కష్టపడకపోతే నువ్వు పొందలేవు. So, forgiveness of sins is free. పాప క్షమాపణ ఉచితమే. But if you want a lot of results in your life, you got to work hard. కానీ నీ జీవితంలో అనేక ఫలితాలు పొందాలంటే నువ్వు కష్టపడి పనిచేయాలి. The same thing applies in the Christian life. You got to work at it and work at it and work at it. ఇదే క్రైస్తవ జీవితానికి కూడా వర్తిస్తుంది. నువ్వు పనిచేయాలి, పనిచేయాలి, పనిచేయాలి. You got to spend time meditating on God's word, spend time talking to the Lord. నువ్వు దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానిస్తూ సమయం గడపాలి, దేవునితో మాట్లాడుతూ సమయం గడపాలి. That's how you become strong. ఆ విధంగా నువ్వు బలపడతావు. You look at that, these pictures outside these gymnasiums, this muscular fellow with muscles bulging all over. You say, boy, I wish I had a body like that. మీరు జిమ్ములు బయట బొమ్మలు చూస్తే అక్కడ కండరాలు తిరిగిన వ్యక్తుల బొమ్మలుంటాయి. వాటిని చూచి నాకు కూడా అలాంటి శరీరం ఉంటే ఎంత బాగుండు అనుకుంటావు. You can keep wishing, but that guy paid a price to get a body like that. నువ్వు అలా అనుకుంటూ ఉండొచ్చు, కానీ అటువంటి శరీరాన్ని పొందటానికి ఆ వ్యక్తి ఒక వెల చెల్లించాడు. He went regularly, he was disciplined about his eating. అతడు క్రమంగా వెళ్లేవాడు, అతడు తన ఆహారం విషయంలో క్రమశిక్షణ కలిగి ఉన్నాడు. And disciplined himself every day to do all those exercises and run. పరిగెత్తటానికి, ఆ వ్యాయామాలన్నీ చేయడానికి తాను రోజు క్రమశిక్షణలో పెట్టుకున్నాడు. That's how he got that body. ఆ విధంగా ఆ శరీరాన్ని పొందాడు. It's a law that God put into the earth in the time of Adam. అది ఆదాము కాలంలోనే దేవుడు భూమిలో పెట్టిన ఒక నియమము. By the sweat of your brow you get your bread. నీ ముఖపు చెమట కార్చి ఆహారాన్ని తింటావు. If you want bread from the Bible, it's exactly the same way. నీకు బైబిల్ నుండి ఆహారం కావాలంటే ఖచ్చితంగా అదే విధానం. By the sweat of your brow you got to work hard. నీ ముఖపు చెమట ద్వారా నువ్వు కష్టపడి పనిచేయాలి. See these guys who want to win the marathon in the Olympics and all. ఒలింపిక్ పోటీల్లో మ్యారథాన్ గెలవాలనుకున్న వాళ్ళు, do you know how 4 years they practice running a marathon every single day? Imagine running 40 kilometers every day. 4 ఏళ్ల పాటు ప్రతిరోజు మ్యారథాన్ పరిగెడతారు. ప్రతిరోజు 40 కిలోమీటర్లు పరిగెట్టడం ఊహించుకోండి. I'm not surprised the guy wins the gold medal in the Olympics. అతడు ఒలింపిక్స్ లో బంగారు పతకాన్ని సాధించాడంటే నాకు ఆశ్చర్యం లేదు. The other lazy guy who eats all the fast food and prays that God will help him to win the marathon, he's not going to win. సోమరిపోతైన వీరొకడు తనకి ఇష్టం వచ్చినట్లు తిని పరుగు పందాన్ని గెలవాలని దేవునికి ప్రార్థిస్తే అతడు గెలవడు. No. లేదు. It's like if you eat junk food and get sick. నువ్వు రోడ్డు మీద వాటిని తిని అనారోగ్యం పాలైతే, or get all types of other problems in your body, don't ask God to heal you. Don't waste your time. లేక నీ శరీరంలో ఇతర సమస్యలు వస్తే స్వస్థపరచమని దేవుణ్ణి అడగొద్దు. నీ సమయం వృధా చేసుకోవద్దు. It's like eating poison and saying, God heal me. అది విషం తిని స్వస్థపరచమని దేవుణ్ణి అడిగినట్లుంటుంది.
It's like jumping off the roof of the temple and saying, "Oh, Lord, protect me, I claim your promise." అది దేవాలయం నుండి క్రిందకు దూకి నీ వాగ్దానం ప్రకారము ప్రభువా నన్ను కాపాడు అన్నట్లుంటుంది. He'll forgive you. ఆయన నిన్ను క్షమిస్తాడు. But I'll tell you this, you'll still reap what you sow. కాని నువ్వు విత్తిందాన్నే కోస్తావని నీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. I know people who got AIDS through fooling around sexually. లైంగిక పాపాల వల్ల ఎయిడ్స్ వచ్చిన వారి గురించి నాకు తెలుసు. And then they get converted. ఆ తర్వాత వారు రక్షణ పొందుతారు. And they say, "Lord, please heal me of the AIDS." ప్రభువా దయచేసి నన్ను ఎయిడ్స్ నుంచి స్వస్థపరచు అంటారు. And they don't get healed, I'll tell you that. వారు స్వస్థత పొందరని మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. They get converted. వారు రక్షణ పొందుతారు. They go to heaven. వారు పరలోకానికి వెళ్తారు. But you know how they go to heaven? They die of AIDS and go. కానీ వారు పరలోకానికి ఎలా వెళ్తారో తెలుసా? వారు ఎయిడ్స్ వ్యాధితో మరణించి వెళ్తారు. Because you reap what you sow. ఎందుకంటే మీరు విత్తిందాన్నే కోస్తారు. If God removed that law of reaping what you sow, నువ్వు విత్తిందాన్నే కోయదు అన్న ఆ నియమాన్ని దేవుడు తీసివేస్తే it would encourage people to do all types of wrong things. అది ప్రజలను అన్ని రకాల తప్పులు చేయడానికి ప్రోత్సహిస్తుంది. I come to Christ, God removes all the effects. It doesn't work like that. నేను క్రీస్తు యొద్దకు వస్తే దేవుడు పర్యవసానాలన్నింటినీ తీసివేస్తాడు. కానీ అలా జరగదు. That's why I want to say what Jesus said about perseverance. అందుకని యేసు ఓపిక గురించి చెప్పిన మాటలను మీతో చెప్పాలనుకుంటున్నాను. See, that word perseverance comes here in Romans chapter 2. ఓపిక అనే మాట రోమీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో వస్తుంది. I want to encourage you. If honesty is the first thing you should pursue, నేను మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించాలనుకుంటున్నాను. మీరు వెంటాడవలసిన మొదటి విషయం యథార్థత అయితే perseverance, very important. Romans chapter 2, verse 6. ఓపిక అనేది కూడా చాలా ముఖ్యమైంది. రోమీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయము 6వ వచనము. God will render to every person according to his deeds. దేవుడు ప్రతివానికి వాని వాని క్రియల చొప్పున ప్రతిఫలమిచ్చును. That's a law. అదొక నియమము. You can't change that law. మీరు ఆ నియమాన్ని మార్చలేరు. Romans 2, verse 7. రోమా 2వ అధ్యాయము 7వ వచనము. To those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, he will give eternal life. సత్క్రియను ఓపికగా చేయుచు మహిమను ఘనతను అక్షయతను వెదుకువారికి ఆయన నిత్య జీవమునిచ్చును. Now when somebody seeks for eternal life, ఎవరైనా నిత్య జీవం కొరకు వెదుకుతుంటే how many Christians will point them to this verse? ఎంతమంది క్రైస్తవులు వారికి ఈ వచనం చూపిస్తారు? Brother, you want eternal life? సహోదరుడా, నీకు నిత్య జీవం కావాలా? You know which verse everybody points them to? ప్రతొక్కరూ వారికి ఏ వచనం చూపిస్తారో మీకు తెలుసా? Romans 6:23. రోమా 6:23. The gift of God is eternal life. దేవుని కృపావరము నిత్య జీవము. Just ask, brother, and you get it. సహోదరుడా, అడిగితే చాలు, నువ్వు పొందుతావు. It's true. I believe that. అది నిజమే, నేను దాన్ని నమ్ముతాను. Eternal life is a gift of God because I can never deserve it. నిత్య జీవం అనేది దేవుని వరము, ఎందుకంటే నేను ఎప్పటికీ దానికి పాత్రుడను కాను. I can never earn it. నేను ఎప్పటికీ దాన్ని సంపాదించలేను. I can never say I deserve this. దానికి నాకు అర్హత ఉంది అని నేను ఎప్పుడూ చెప్పలేను. Or I worked and earned it like a salary. నేను పనిచేసి జీతంలాగా సంపాదించాను. It's a gift. అదొక వరము. But to whom does God give it to you? కాని దేవుడు దాన్ని ఎవరికిస్తాడు? This is also Romans. ఇది కూడా రోమీలకు రాసిన పత్రికే. And so don't jump to chapter 6 before you read chapter 2. కాబట్టి 2వ అధ్యాయాన్ని చదవకుండా 6వ అధ్యాయానికి వెళ్ళొద్దు. You don't read page 6 of a letter before you read page 2. ఒక ఉత్తరంలో 2వ పేజీ చదవకుండా 6వ పేజీ చదవవు కదా. Page 6 amplifies what is written in page 2. 2వ పేజీలో రాయబడిన దాన్ని 6వ పేజీ విడమర్చి చెప్తుంది. It doesn't contradict it. దానికి విరుద్ధంగా చెప్పడం లేదు. So if it says in Romans 6:23 the gift of God is eternal life, రోమా 6:23లో నిత్య జీవము దేవుని కృపావరం అని చెప్పబడితే, it also says in Romans 2, రోమా 2వ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పబడిందంటే, to those who by perseverance in doing good seek for glory and honor and immortality, eternal life. సత్క్రియను ఓపికగా చేయుచు మహిమను ఘనతను అక్షయతను వెదకువారికి నిత్య జీవమునిచ్చును. Eternal life is the very life of God. నిత్య జీవం అంటే దేవుని జీవమే. I'm not talking about forgiveness of sins. నేను పాప క్షమాపణ గురించి మాట్లాడటం లేదు. You don't have to persevere in doing good for 25 years to get forgiveness of sins. No.
పాప క్షమాపణ పొందటానికి నువ్వు ఓపికగా 25 ఏళ్ల పాటు మంచి చేయనక్కర్లేదు. You come to Jesus and say, Lord, I'm a rotten sinner. నువ్వు యేసు యొద్దకు వచ్చి, ప్రభువా నేను ఘోరమైన పాపిని, I take the blame for all my sin. That's important. Don't blame somebody else. నా పాపాలన్నిటికీ నేనే నింద వహిస్తాను. అది ముఖ్యం. వేరొకరిని నిందించొద్దు. I take the blame for my sins. నా పాపాలకు నేనే నింద వహిస్తాను. Forgive me, cleanse me. నన్ను క్షమించు, శుద్ధీకరించు అని చెప్పాలి. You're forgiven. నువ్వు క్షమించబడతావు. But that doesn't mean you get the life of God straight away. దాని అర్థం నువ్వు దేవుని జీవాన్ని వెంటనే పొందుతావని కాదు. For that you have to persevere. దాని కొరకు నువ్వు ఓపిక పట్టాలి. To grow in grace. కృపలో ఎదగాలి. You know, a child can be born and can be sick. ఒక శిశువు పుట్టి అనారోగ్యంగా ఉండొచ్చని మీకు తెలుసు. You know, these teeny weeny children that are born premature. అకాలంగా పుట్టే ఈ చిన్న చిన్న శిశువులను చూడండి. Weight half a kilo. వాళ్ళ బరువు 1/2 కిలో ఉంటుంది. You got to put it in the incubator. వాళ్లను ఇంక్యుబేటర్ లో పెట్టాలి. Is the child dead or alive? It's alive. ఆ శిశువు బతికుందా చచ్చిపోయిందా? బ్రతికే ఉంది. But it's struggling to live. కానీ బ్రతకడానికి ప్రయాసపడుతుంది. Question is, I'm not talking about just being born again. కాబట్టి ప్రశ్న ఏంటంటే, నేను తిరిగి జన్మించడం గురించి మాట్లాడటం లేదు. I'm talking about healthy children who are growing properly. నేను సరిగ్గా ఎదిగే ఆరోగ్యం గల పిల్లల గురించి మాట్లాడుతున్నాను. Just like in physical birth, there are children who are born sickly and small and weak. ఏ విధంగానైతే శారీరక జన్మలో కొంతమంది పిల్లలు అనారోగ్యంగా బలహీనంగా పుడతారో, I want you to be born healthy and to grow healthy. మీరు ఆరోగ్యంగా పుట్టాలని, ఆరోగ్యంగా ఎదగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. And that's why a mother ensures that that child gets good food and milk and allows it to exercise, etc. Running around, etc. It grows healthy. అందుకనే ఒక తల్లి శిశువుకు మంచి ఆహారం ఉండాలని, పాలుండాలని, ఆ శిశువు తిరుగుతూ వ్యాయామం చేయాలని చూస్తుంది. So, perseverance. I would urge you, honesty, perseverance. కనుక ఓపిక అనేది ముఖ్యమైంది. యథార్థత కొరకు, ఓపిక కొరకు మీరు ప్రయాసపడాలని మిమ్మల్ని బతిమాలుకుంటున్నాను. Two things that Jesus said in relation to good soil. మంచి నేలకు సంబంధించి యేసుక్రీస్తు ఈ 2 విషయాలు చెప్పాడు. Make sure that these 2 things are in your life. ఈ 2 విషయాలు నీ జీవితంలో ఉండేటట్లు చూచుకో. And don't try to cover up by prayer your lack of persistence. నువ్వు ఓపికతో చేయలేకపోవడాన్ని ప్రార్థన ద్వారా కప్పిపెట్టాలని చూడకు. I'll show you one more word which says in Hebrews in chapters 11. హెబ్రీయులు 11వ అధ్యాయంలో మీకు మరొక మాటను చూపిస్తాను. He is a rewarder of those who, in the King James Version it's a little clearer, Hebrews 11:6. He who comes means he's a rewarder of those who diligently seek him. హెబ్రీయులు 11:6 తనను జాగ్రత్తగా వెదుకువారికి ఆయన ప్రతిఫలమును దయచేయును. Who seek him with all their heart. తమ పూర్ణ హృదయంతో ఆయనను వెదకువారికి. Okay, I want to turn back to Luke chapter 8. లూకా 8వ అధ్యాయాన్ని తిరిగి చూద్దాము. I spoke a little bit about this good heart. Let's revise. Luke chapter 8 verse 15. మంచి హృదయం గురించి కొంత మాట్లాడాను. దాన్ని మరలా పరిశీలిద్దాము. లూకా 8:15. The good soil is first honesty, holding it fast, and perseverance. మంచి నేల అంటే యథార్థత, గట్టిగా పట్టుకొనడము, ఓపిక. That means you stick at it like the marathon runner, practicing every day. మారథాను పరిగెత్తేవాళ్లు ప్రతిరోజు పరిగెత్తినట్లు మీరు అదే పని చేస్తూ ఉండాలి. Why does he do it? He does it for an earthly crown. అతడు అలా ఎందుకు చేస్తాడు? అతడు భూ సంబంధమైన కిరీటం కొరకు చేస్తాడు. We do it because the results are going to be much better. ప్రతిఫలము ఇంకా గొప్పది గనుక మనం అలా చేస్తాము. Now we do it in other areas in our life. మన జీవితం యొక్క ఇతర విషయాల్లో మనం దాన్ని చేస్తాము. For example, if you want a job in a particular field, ఉదాహరణకు నీకొక పలానా రంగంలో ఉద్యోగం రావాలంటే how hard you work. దాని కొరకు ఎంతగా కష్టపడతావు. In school and college to acquire abilities in that field so that you get a job. స్కూల్లో, కాలేజీలో ఆ రంగంలో ఉద్యోగం పొందేటట్లు దానికి కావలసిన సామర్థ్యాల కొరకు ప్రయాసపడతావు. So we do it in worldly areas. I'm just asking you, why can't we follow the same principle in spiritual areas as well?
మనం వాటిని లోక సంబంధమైన విషయాల్లో చేస్తాము. నేను మిమ్మల్ని అడిగేదేంటంటే ఆత్మ సంబంధమైన విషయాల్లో కూడా అలా చేయండి. That's all I'm saying. నేను చెప్పేది అంతే. Okay, now we want to go to Luke chapter 8 and verse 14. ఇప్పుడు మనము లూకా సువార్త 8వ అధ్యాయము 14వ వచనం చూద్దాము. It speaks about the thorns. ఇక్కడ ముళ్ళ గురించి చెప్పబడింది. Now here are people who are good Christians. ఇక్కడ మంచి క్రైస్తవులున్నారు. They receive the word. వారు వాక్యాన్ని అంగీకరిస్తారు. But as the seed grew up, verse 7, the thorns grew up and choked it. కాని ఆ విత్తనాలు మొలిచి పెరుగుతూ ఉండగా ముళ్ళు వాటిని అణచివేసెను. And these are people who had a good start in their Christian life. వీరు తమ క్రైస్తవ జీవితాల్లో మంచి ఆరంభాన్ని కలిగిన వారు. And what are the thorns? ఈ ముళ్ళంటే ఏంటి? Verse 14, worries, riches, pleasures. 14వ వచనము విచారములు, ధనము, భోగములు. The cares of this world, it says, that's number 1. జీవ సంబంధమైన విచారములు, అది మొదటిది. It can be your job. అది నీ ఉద్యోగం కావచ్చు. That brings so many cares, or you get married and there's so many earthly cares. అది చాలా విచారాన్ని తీసుకురావచ్చు. లేక నీకు వివాహం కావచ్చు. దానివల్ల కూడా ఎన్నో జీవ సంబంధమైన విచారములుండొచ్చు. Because you want to do well and you want to get a promotion and you want to earn more money. ఎందుకంటే నువ్వు బాగా చేయాలనుకుంటావు, నువ్వు డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటావు, నీకు ప్రమోషన్ రావాలనుకుంటావు. And the anxieties of those things వాటికి సంబంధించిన చింతలు can crowd out the word of God. దేవుని వాక్యాన్ని అణచివేయగలవు.